الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أهل بيته وأصحابه وأزواجه وإلى أرواح أئمة الإسلام والمسلمين وإلى أرواح ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين خصوصا إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي ثم إلى روح المقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن محمد سقاف ثم إلى روح شيخ أبو بكر بن سالم وأخي أكيل ثم إلى روح الحبيب عمر بن عبد الرحمن وأبطال الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد الحبشي وإلى أرواح أولاده خصوصا إلى روح الحبيب أنيس بن علي الحبشي وإلى روح الحبيب أحمد بن علي الحبشي وإلى روح الحبيب القطب أبو بكر محمد سقاف صاحب كرسي ثم إلى روح الحبيب القطب عبد القادر بن أحمد السقاف ثم إلى روح الحبيب أبي صالح بن حسين الحامد ثم إلى روح الحبيب علي بن جعفر الإدريس ثم إلى روح الحبيب عبد الله ابن محمد بن علي شهاب الدين ثم إلى روح الحبيب حسن وإلى روح الحبيب سالم أبناء الحبيب عبد الله بن عمر الشاتري ثم إلى روح الحبيب محمد بن علوي المالكي ثم إلى روح الحبيب محمد بن سالم بن حفيد وإلى الحبيب علي مشهور بن محمد بن سالم بن حفيد ثم إلى روح الحبيب أبو بكر العدني بن علي المشهور ثم إلى أرواح أولياء الله من مشارق الأرض إلى مغاربها وأصولهم وفروع منتسبين إليهم أجمعين وإلى روح كي هجي أحمد بن قرو علي وإلى روح هجي حنيفة بنت هجي زين الدين وإلى روح كي هجي عبد الرحمن بن كي هجي أحمد وإلى روح هجي عبد الوهاب بن كي هجي أحمد وإلى روح هجي سيتي وردة بنت كي هجي أحمد وإلى روح فاطمة بنت كي هجي أحمد وإلى روح هجي أحمد دحلان بن كي هجي أحمد وإلى روح معمون بن كي هجي أحمد وإلى روح كي هجي مصطفى بن هجي عبد الهادي وإلى روح أخينا عثمان بن هجي عبد الحامد وإلى أرواح أجدادنا وجداتنا وعمامنا عماتنا أخوالنا خالاتنا وإلى أرواح والدينا ووالديكم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يعلي درجاتهم من الجنة من كثر من مثوبتهم وضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا أن الله يحفظنا يحفظ أولادنا يحفظ بناتنا يحفظ جميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من جميع البلاء والوباء والمصيبة والذنوب والمعصية والهموم والغم ظاهرها وباطنها كبيرها وصغيرها وأن الله يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا خصوصا يشفي نور زهراء ناديرة بنت Zulkarnain ونور بيتي binti Aib Arifin dan siapa yang sakit di antara kita juga keluarga kita ya syafi ya syafi ya syafi la shifa ila shifauk shifaan la yughadiru sagaman wala alama ya kafi ya wafi ya hamid ya majid irfa' anhum kulla ta'bin syadid waqfihim minal haddi wal hadid wal maradis syadid wal jayshil adid waj'alhum nuran min nurik wa izzan min izzik wa nasran min nasrik wa baha'an bahaik ata'an ata'ik hirasatan hirasatik ta'idan ta'idika ya dal jalali wal ikram wal mawahibil idham as'aluka an takfiyahum min syarri kulli syarr innaka antallahu khaliqul akbar thumma ila ruh Subawan bin Sandinata annallaha yaghfir lahu wa yarhamhu wa yu'li darajatihi fil firdausi al-a'la ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin bila hisab wala itab wala fitnah wala adab wa anna allaha yudkhil fi qabrihi rauhun wa rayhan wal fushah wal aman thumma anna allaha yaftah alaina futuhal arifin futuhal mutlaq futuhal mubin yutawwil amarana fi sihhatin wa afiyah yakhtim lana bil husna wa huwa radin anna ma'al lutuf wal afiyah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalala ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karya Al-Imam Abdullah bin Alawi ibn Muhammad Al-Haddad. Masih pembahasan mengenai pentingnya menjaga diri kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala
kaitannya dengan menjaga praktek jual beli kita agar tidak melakukan jual beli atau transaksi apapun yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang lalu terakhir pembahasan kita mengenai riba, bahayanya riba ya. Kemudian beliau menjelaskan larangan pula melakukan hilah, siasat, menyiasati agar supaya riba yang sebenarnya haram itu menjadi halal. Ini juga tidak dibenarkan, sebab berbuat hilah untuk melakukan riba itu termasuk bagian dari riba. Sekarang kita masuk ke halaman 337 ya. Awal ya. Qala al-muallif wa nafa'ana bihi fid dharain. Amin. Wa minar riba aklu amwalin nas bil batil. Termasuk yang seperti riba yaitu memakan harta manusia dengan cara yang batil. Kita sudah bahas di pertemuan yang lalu apa itu riba. Riba terbagi menjadi 3 dan itu sudah kita bahas, saya tidak akan mengulangi. Siapa yang belum memahami bisa melihat rekamannya di channel Muara Cinta, YouTube Muara Cinta ya. Nah, termasuk diantaranya adalah memakan harta manusia dengan harta orang lain, manusia dengan cara yang tidak disahkan, yang batil di dalam syariat. Wajihatu akli amwalin nas bil batil kathirah. Dan arah memakan atau transaksi memakan harta manusia dengan cara yang batil itu bentuknya banyak sekali. Bentuknya banyak sekali. Lebih maju zaman, maka alat-alat transaksi itu lebih canggih. Nah, semakin canggih alat transaksi itu, semakin kita harus lebih perhatian agar jangan sampai kita memakan hak orang lain dalam transaksi jual beli kita. Sebab memakan hak orang lain itu dosanya sangat besar sekali. Wa qad nahallahu an jami'i dzalika. Allah telah melarang kita memakan harta manusia dengan cara yang batil. Maksudnya melakukan transaksi dengan cara yang batil atau mengambil hak orang lain dengan cara yang batil. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, surat keempat, ayat ke-29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili. Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau memakan harta di antara kalian, harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak disahkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala dengan jelas melarang di dalam ayat ini memakan harta orang lain dengan cara yang batil itu bisa berbentuk transaksi yang secara syariat dihukumi itu merugikan orang lain walaupun orang yang diajak transaksi itu rela. Walaupun yang diajak transaksi itu rela bagiannya itu dimakan. Sama seperti orang yang melakukan praktek riba. Melakukan praktek riba itu transaksi dengan cara yang batil. Mengapa? Karena merugikan orang lain. Orang hutang kepada kita dengan nominal tertentu, tapi dia harus mengembalikan dengan jumlah yang lebih banyak. Itu merugikan orang lain. Seringkali banyak orang bertanya, walaupun saya rela Ustadz, walaupun saya rela mengembalikannya dengan jumlah yang berlipat. Saya rela, kalau saya rela kan berarti, loh, walaupun kamu rela kan kamu dirugikan. Posisi kamu itu dirugikan secara syariat. Walaupun kamu rela, itu tetap transaksi yang dilarang oleh agama karena ada unsur merugikan orang lain.
Walaupun pelaku transaksi itu sama-sama rela. Nah, famin jihati akli amwalin nas, di antara contoh-contoh memakan harta manusia bil batili, dengan cara yang batil, di antaranya adalah jami'u ma ya'khudhuhu salatin adh-dhalamah wa a'wanuhum min amwalil muslimin minal jibayat wal makus wal usyur wa ghairi dzalika. Di antara harta yang batil adalah segala harta yang diambil oleh para penguasa yang zalim. Yang perlu digarisbawahi ini penguasa yang zalim dan pendukungnya. Pendukungnya berarti menteri-menterinya, wakilnya, pokoknya yang mendukung perbuatan penguasa itu, termasuk prajurit-prajuritnya, itu termasuk pendukung, tentara-tentaranya. Apa yang diambil oleh penguasa dan para pendukungnya dari harta orang-orang Islam ataupun harta manusia siapapun, orang Islam secara khusus atau manusia secara umum, melalui jibayat. Jibayat ini pajak, atau makus itu ada pajak itu ya, ada pajak, ada cukai, terus satu lagi apa ya? Biaya cukai. Coba saya lihat dulu ya, biar tidak salah ini. Ya semacam itulah, pajak dan biaya cukai. Kalau teks itu pajak itu ya, sama ya. Terus yang barang, kalau barang ada persenannya itu juga cukai itu cukai. Ya semacam itulah. Jadi apa yang diambil oleh penguasa yang zalim dan para pendukungnya dari harta orang-orang Islam secara khusus atau secara umumnya manusia dengan cara memberikan pajak kepada mereka atau biaya cukai atau ghairi dzalik, atau yang semacam itu, menarik secara paksa gitu ya. Wa dzalika muharramun syadidut tahrim. Yang semacam ini haram dan sangat diharamkan, bahkan sangat diharamkan di dalam syariat. Nah, terus bagaimana dengan pajak yang ada di Indonesia ini? Indonesia juga ada pajaknya. Tidak ada negara sekarang yang tidak ada pajaknya. Semua juga ada biaya cukainya. Nah, yang dimaksud di sini, yang diharamkan itu penguasa yang zalim. Penguasa yang zalim itu dia yang memberikan pajak atau upeti atau cukai kepada rakyatnya, kemudian harta itu dia gunakan untuk kepentingan sendiri, untuk kepentingan kerajaan, untuk menggemukkan badannya sendiri. Tapi kalau pajak yang ada sekarang ini, pajak dan cukai yang ada sekarang ini kan kesepakatan peraturan negara yang disepakati dari rakyat untuk rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Jadi
pajak yang diambil dari rakyat itu manfaatnya dikembalikan kepada rakyat. Tertulisnya secara teori seperti itu. Nah, tertulisnya secara teori seperti itu. Kan peraturannya seperti itu. Berarti kita tidak boleh menganggap teori atau praktek seperti ini adalah praktek haram. Walaupun bisa jadi tidak dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan berarti bukan peraturannya yang haram, karena transaksinya peraturannya itu halal. Kalau tidak dilaksanakan pelakunya yang terkena haram, berarti tidak amanat. Tidak amanat. Karena transaksi yang sah tidak boleh kita katakan haram. Umpamanya seperti jual beli. Jual beli kita membeli suatu barang, kemudian kita bayar dengan harganya. Sah atau tidak? Sah. Loh, itu tapi ada orang di sebelah jual beli, barangnya diberikan, uangnya yang digunakan untuk bayar ternyata uang palsu. Jadi gimana? Jual beli itu boleh atau tidak? Jual belinya tetap boleh. Loh, tapi bisa ada kejadian seperti itu, yaitu pelaku jual belinya yang salah, bukan transaksinya yang salah. Sama seperti itu, pemerintah ini mengambil pajak, tapi dia mengambil pajak itu bukan untuk mengenyangkan perutnya. Tujuannya pajak yang ada di sekarang ini, negara sekarang ini, untuk kepentingan rakyat, untuk pembangunan rakyat, untuk memudahkan rakyat, yang harusnya jika benar-benar diseriusi, mungkin rakyat itu ke dokter bisa gratis, biaya pendidikannya bisa gratis, dan ada kebaikan-kebaikan lain yang bisa dicicipi oleh rakyat. Tapi karena belum berjalan mulus, yang sampai ke rakyat itu lebih sedikit dibanding yang tidak sampai. Nah, ini kan masih transaksinya masih bisa dianggap sah. Nah, coba bayangkan orang penguasa yang diberi amanat untuk memakmurkan rakyatnya, menjaga hak-hak rakyatnya, kemudian uang yang dia kumpulkan dari rakyat itu dia korupsi, dia makan, ya dia seperti tergolong penguasa yang zalim seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitab ini. Tapi kalau dia kumpulkan untuk rakyat, mengajak rakyat untuk menyisihkan uangnya untuk kepentingan rakyat, ini sesuatu yang sah jika disepakati. Aturannya itu disepakati. Wa ma'khudh minal haramis suhud alladhi la syubhata fihi. Wal ma'khudh minal haram, dan harta yang diambil dari sesuatu yang diharamkan oleh syariat, as-suhud alladhi la syubhata fihi, itu adalah harta yang haram dan tidak ada keraguan lagi di dalamnya. Caranya salah, caranya batil, hartanya itu menjadi harta yang haram, tidak ada keraguan di dalamnya. Wal makas, wal usyar, bea cukai atau pajak itu, wal makis, wal usyar, dan orang-orang yang melakukan tugas atau yang memajaki seseorang, yang mengambil bea cukai, pelaku bea cukai atau pelaku pajak itu, minal muta'arridina li sukhtillah wa maktihi, termasuk orang-orang yang menyodorkan dirinya ke dalam murka dan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosanya sangat besar sekali. Karena orang yang menetapkan bea cukai atau pajak yang zalim ini ya, itu tidak ada bedanya dengan tukang palak yang di pasar itu. Tidak ada bedanya dia. Siap mobil lewat, bayar. Mobil lagi lewat, bayar. Atau siap toko yang lewat, suruh bayar. Ada orang buka kios, pokoknya harus bayar sama dia, preman-preman itu ya. Ini
tanahnya siapa? Tanahnya leluhur kamu atau tanah milik Allah Subhanahu wa taala, kenapa harus bayar? Kecuali kalau peraturan negara masuk tol. Enggak boleh kita masuk tol. Ini tanahnya, jalannya Allah Subhanahu wa taala, kenapa saya suruh bayar? Dan sudah itu memang aturannya seperti itu. Nah, orang itu diantaranya mengikuti aturan itu diperintahkan di dalam agama. Kalau kita buat aturan sendiri, lampu merah berhenti, tidak ada dalilnya di Al-Quran. Lampu merah tetap jalan, tabrakan di mana-mana. Ikuti aturan yang sudah disepakati. Jangan mau jalan sendiri, karena bersepakat dalam banyak hal itu mendatangkan kebaikan. Tapi kalau pajak itu ditentukan semena-mena, tanpa memperhatikan kondisi rakyat, kemudian atau pajak itu ditentukan kemudian dimakan sendiri oleh penguasa, maka penguasa yang seperti ini tidak ada bedanya dengan preman yang ada di pasar itu ya, tukang palak itu ya. Dia dipilih untuk melindungi rakyat, tapi justru jadi preman di hadapan rakyatnya. Naudzubillah min dzalik. Saya pernah ceritakan itu kan, ada preman di zaman dulu, badannya besar, orang semua takut dengan preman ini ya. Kios yang ada di satu pasar itu, setiap punya keuntungan, dia dapat 5%. Keuntungan 5%, dia nganggur, kerjaannya cuma rokokan. Cuma ngerokok, begitu mau sore dia keliling kios itu, ayo 5%. Nah, kalau ada 200 kios, paling kaya sendiri dia di situ. Nah, pokoknya setiap sore dia 5%, ayo 5%, semuanya ambil. Jadi punya saham di seluruh kios yang ada di pasar itu dia. Satu waktu ada satu orang soleh, baru datang, baru hari itu dia buka kios. Datang, preman itu gagah, punya pengikut dia. Datang preman itu, diminta. Loh, saya baru buka, kata orang soleh ini, saya baru buka, belum ada keuntungan, tidak bisa bayar. Yang buka kios di pasar ini harus bayar ke saya. Akhirnya dengan berat hati orang soleh tadi menyisihkan sebagian uangnya. Sampai di rumah, tiba-tiba preman itu jatuh sakit, semua jari-jarinya ini linu semuanya, kesakitan dia, luar biasa. Tiba-tiba besok harinya jadi hitam, ujung jarinya ini hitam semua. Dia datang ke dokter, katanya dokter, wah ini saya tidak tahu penyakit apa, tapi yang jelas semua ujung jari kamu ini sudah busuk semuanya. Kalau tidak segera diamputasi, nanti nyebar, tambah lagi kebusukannya. Dipotong jarinya ini. Sama dokter dipotong. Habis jarinya semua ini habis ini ya. Satu hari ini, hari pertama kehilangan ujung jari semuanya ini dia ini ya. Berapa hari nambah lagi hitamnya. Sudah dipotong ujungnya mesti nambah. Nambah sampai ke telapak. Waduh, datang lagi ke dokter. Loh ini saya tidak tahu kenapa ini busuk kulit kamu. Kalau tidak segera dipotong, nanti bisa tambah lagi. Dipotong sampai pergelangan. Berapa hari lagi nambah lagi, sudah dipotong mesti nambah. Datang ke dokter, oh ini harus dipotong sampai ke lengan kamu. Sampai ke siku kamu. Tambah lagi, potong sampai lengan. Habis tidak punya tangan. Ini tidak usah tanya dalilnya kalau cerita ini ada di kitab. Setelah itu tangannya habis, jari kakinya hitam, motongnya satu-satu loh ini ya. Kalau dipotong langsung kaki selesai ini ya. Dipotong satu-satu, datang lagi ke dokter, tambah lagi kakinya sampai lutut, sampai di pinggang. Tinggal badan sama kepala, hitamnya mesti naik ke perut.
busuknya ini mesti naik ke perut. Katanya dokter, kita angkat tangan. Kamu datang ke guru saya, di desa sebelah itu, seorang dokter itu guru saya. Kebetulan dokter yang di desa sebelah itu orang soleh. Dibawa ke situ preman itu, kata orang soleh ini penyakit yang tidak wajar. Kamu berbuat apa ini kok sampai dapat penyakit kayak gini? Kata premannya, bukan berbuat lagi, saya bertahun-tahun malak orang. Puluhan tahun saya ini makan hartanya orang, kata dia. Wah, sudah. Itu sebabnya. Loh, tapi kenapa baru sekarang kejadiannya? Coba kamu ingat-ingat. Kamu ingat-ingat. Terakhir kamu malak sebelum kena penyakit ini, kapan kamu ingat-ingat kejadiannya? Diingat-ingat sama preman ini, oh di pasar tuh tukang kios yang baru itu. Karena tukang kios itu waktu saya ambil hartanya mulutnya komat kamit. Mulutnya yang jual di kios itu komat kamit. Saya ingat persis mungkin gara-gara itu. Panggil prajurit-prajuritnya, ayo berangkat lagi ke pasar, datangi itu kios itu. Berangkat, dulu datang dengan gagahnya, kembali ke pasar sudah ditandu, tidak ada tangan, tidak ada kaki. Dan berpenyakit lagi ya, busuk lagi, perutnya mulai busuk. Gitu ya. Bawa sampai ke kios orang itu. Sampai di kios orang itu, kaget orang soleh itu. Loh, ini preman yang berapa bulan yang lalu malak saya tuh ya. Saya tunggu-tunggu kok tidak datang-datang lagi, ternyata sudah jadi seperti ini, kata dia. Sambil senyum orang soleh ini ya. Kata preman ini, saya minta maaf, ini mungkin karena saya ini berbuat salah, ini saya dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya mau diambil nyawa saya, ya saya mau minta maaf, tolong maafkan saya. Kata orang soleh itu, saya maafkan, dan kamu harus minta maaf sama orang-orang di sini. Baik, ini saya datang rencananya mau minta maaf, kata dia. Cuma saya mau tahu, penasaran, kata dia. Waktu kamu saya rampas berapa bulan yang lalu, mulut kamu komat kamit, kamu baca doa apa? Penasaran ini premannya ini ya. Kata orang soleh itu, waktu kamu datang ngerampas saya, mulut saya komat kamit itu saya berbicara kepada Allah. Apa ucapan kamu kepada Allah? Ya Allah, seperti halnya makhlukmu yang lemah ini, unjuk gigi di hadapan saya, menunjukkan kekuatannya di hadapan saya yang lemah, maka tampakkanlah kekuatanmu di hadapannya. Waduh, siapa yang bisa ngelawan kekuatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hati-hati doanya orang yang dizalimi ini ya. Dia menampakkan kekuatannya di hadapanku ya Allah, padahal aku tidak punya apa-apa, orang tua rentah, baru buka kios. Aku mohon ya Allah, tampakkanlah kekuatanmu di hadapan orang ini. Datanglah dia berapa bulan, kakinya hilang, tangannya hilang. Naudzubillah min dzalik. Masih untung kaki tangannya hilang di dunia, menjadikan dia sadar terus bertaubat. Sebagian besar tukang palak, koruptor, mati dalam keadaan tidak bisa minta maaf, dalam keadaan perutnya masih ada sisanya harta haram, hartanya orang lain. Gimana dia mau minta maaf sudah di alam barzah? Na'udzubillah min dzalik. Sebentar lagi kita akan membahas atau membaca beberapa ayat dan beberapa hadis tentang bahayanya kalau kita tidak waspada terhadap harta orang lain. Bahayanya kalau kita tidak hati-hati memakan hak orang lain, merampas hak orang lain. Ini dijelaskan. Ini lebih penting daripada sholat sunnah dan ngaji dan zikir. Loh, bukan ngaji, sholat sunnah, zikir itu tidak penting loh. Itu penting. Tapi berapa banyak orang yang giat ngaji, sholat sunnah, maulutan, tahlilan, semua dia lakukan. Tapi ini dia tinggalkan, tidak dia perhatikan. Habis semuanya. Habis semuanya. Lebih baik kamu sholat yang wajib-wajib saja, puasa yang wajib-wajib saja, ini kamu jalani. Jangan makan haknya orang lain, itu pasti masuk surga. Tapi kalau yang sunnah semuanya kamu jalani, ini kamu jalani juga. Kamu balik nanti menghadap Allah dalam keadaan bangkrut. Tidak ada gunanya semua itu, amal itu nanti.
Nah ini yang banyak diabaikan oleh orang Islam saat ini. Sibuk pengajian sana, sibuk pengajian sini, sibuk sholawatan sana, sibuk sholawatan sini, zikir sana, zikir sini, tapi tidak pernah belajar. Sehingga sehari-hari dia memakan haknya orang lain, dia dengan zikirnya, lalu dia memakan hak orang lain, habis pahala dari zikirnya. Walaupun kita tidak boleh meremehkan setiap orang yang hadir maulid, hadir majlis zikir. Mudah-mudahan dengan hadirnya mereka di situ, mereka dapat petunjuk dari Allah untuk berhati-hati dalam bertransaksi. Nah, saya katakan seperti itu, jangan salah paham, bukan saya mengatakan zikir tidak penting, sholat sunnah tidak penting, tapi ini sebetulnya hal yang primer, itu hal yang sekunder, itu sunnah, ini fardu. Memperhatikan hal seperti ini adalah fardu. Nah, kita lanjutkan. Waqad warada fi dhammihim wa shiddati 'iqabillahi lahum al-akhbarul katsiratu. Telah diriwayatkan banyak sekali riwayat yang mencela, yang menjelaskan rendahnya perbuatan tersebut, pajak dan upeti atau bea cukai dari pelaku yang zalim ini ya. Tercelanya perbuatan tersebut, wa syiddati 'iqabillahi lahum, dan besarnya hukuman Allah Subhanahu wa taala, pedihnya hukuman Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka yang melakukan perbuatan itu, al-akhbarul katsiratu, kabar atau riwayat yang sangat banyak sekali. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata sahibul maksi. Tidak akan masuk ke surga tukang pajak, tukang palak. Tidak akan masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang suka ngasih pajak di mana-mana itu tidak akan masuk surga. Mau sholat sampai pecah kepalanya tidak akan masuk surga. Ini yang ngomong siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, ini bukan pajak negara seperti yang ada di negara kita ini ya. Karena itu kan diambil dari rakyat untuk rakyat. Kecuali kalau yang di atas tidak amanat, tidak mungkin masuk surga. Koruptor tidak mungkin masuk surga, koruptor. Qala Yazid ibn Harun rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, dia berkata, yakni al-usyar. Maksud dari maks di sini adalah al-usyar, yaitu bea cukai. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, inna sahibal maksi finnar. Ini sabdanya Rasul. Sesungguhnya tukang pajak, tukang cukai, bea cukai, tempatnya di neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW, tempatnya di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Wa min akli amwalin nas bil batil, dan termasuk memakan harta manusia dengan cara yang batil, yang lainnya. Kalau tadi pajak itu ya, yang dilakukan oleh penguasa. Di antara yang lainnya, ma yu'khadhu dzulman, segala sesuatu yang diambil dari orang lain dengan cara yang zalim, dengan cara paksa. Segala sesuatu yang diambil dari orang lain dengan cara paksa. Dengan cara paksa itu maksudnya apa? Maksudnya orang itu memberikan tidak dengan benar, tidak mau memberikan, dianggap hadiah juga enggak, dianggap mau jual juga enggak. Jadi diambil dengan cara paksa, itu berarti hak yang memiliki barang ini tidak dipenuhi. Jadi saya punya buku saya diambil oleh orang lain padahal saya tidak rela. Nah itu berarti orang yang mengambil itu berarti mengambil harta saya dengan cara yang zalim. Walaupun tidak dengan cara merebut. Nah, zaman sekarang kan masih musim hipnotis. Orang yang diambil rela. Loh, ini saya ambil rela, oke. Enggak marah, enggak apa. Ya kamu hipnotis. Kamu hipnotis. Loh, ada enggak hipnotis itu? Ya mungkin ada, saya enggak paham, saya enggak pernah belajar hipnotis.
Tapi ada ilmunya itu. Orang dibuat bingung, dibuat buyar konsentrasinya, sehingga subhanallah melalui telepon dunia. Melalui telepon itu bisa dibuat bingung, orang bisa transfer sampai jutaan. Habis itu dia mau lapor polisi gimana lah? Dia yang transfer sendiri kok. Oh, kamu bisa lolos dari hukum dunia, tapi kamu di mata Allah termasuk orang yang mengambil barang orang lain dengan cara yang zalim. Atau sekarang ini, SMS sekarang ini banyak yang menipu. Perampokan zaman sekarang ini canggih. Nah, harus keluar dari rumah ini ya. Sedia nomor yang banyak, kemudian SMS. SMS dengan cara menipu. Dapat hadiah, tapi transfer dulu. Dapat hadiah, tapi kita suruh transfer. Orang yang tidak paham, dibodohi, transfer dia sejumlah uang. Nah, kalau yang ditransfer 500.000, yang berhasil ditipu 100 orang, banyak jumlahnya. Kalau lebih banyak jumlahnya, lebih pedih siksanya yang pelaku itu ya. Na'udzubillah min dzalik. Dicari tidak bisa di dunia ini, tidak ada yang bisa menghukum. Dia bisa ganti nomor satu ke nomor yang lain, ganti email satu ke email yang lain, loncat dari grup menuju ke grup yang lain, dia retas HP orang, dia curi hartanya. Oh, selamat, dia pinter kok. Dia menguasai teknologi, tapi dia tidak selamat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak selamat dari Allah. Kamu bisa selamat dari hukum dunia, tapi kamu tidak mungkin selamat dari hukum Allah. Mending kamu dihukum di dunia ini seumur hidup, tapi selamat dari hukum akhirat, daripada di dunia ini kamu selamat bisa loncat ke sana kemari, tapi di akhirat kamu tidak selamat karena dunia ini mau tidak mau kamu tinggalkan. Kamu tinggalkan dunia ini. Oh, orang punya kekuasaan mafia, punya jaringan di mana-mana, dia bisa rampas harta orang di sini, rampas harta orang di sana. Enak jadi mafia, enak jadi penguasa, jadi mafia ini ya. Bisa ngambil hartanya orang di sini. Kita yang duduk lihat, enak nih ya, kaya, gampang dapat uang. Bisa beli mobil A, bisa beli mobil baru keluar, iklannya dia sudah punya. HP baru keluar, iklannya dia sudah punya. Enak ya, jadi penguasa ini, jadi preman ini enak. Oh, enggak enak. Nah itu bisa beli macam-macam ya, bisa beli macam-macam, tunggu cuma berapa tahun. Paling lama 60 tahun dia bisa beli macam-macam. Itu aja dia mulai jadi penguasa itu setelah umur berapa? Kalau setelah umur 50 tahun ya berarti minimal tinggal 13 tahun lagi, minimal. Tinggal 13 tahun lagi selesai. Oh, dia mulai jadi preman umur berapa? 40. Ya paling tinggal 13 tahun lagi dia jadi preman. Habis itu dia ketemu Israel, ketemu malaikat Zabaniyah, ketemu malaikat Malik, na'udzubillah min dzalik, yang siksanya tidak bisa dibayangkan dengan bayangan apapun. Orang yang berakal, dia akan berhati-hati. Orang pinter itu bukan orang nipu. Orang yang pinter itu orang yang bisa menundukkan nafsunya dan beramal untuk kepentingan akhirat. Itu orang yang cerdas menurut Nabi Muhammad SAW. Al-Kayyis, orang yang cerdas, bukan orang yang bisa meretas HP-nya orang, kemudian dapat keuntungan. Orang yang cerdas adalah orang yang bisa menundukkan kepentingan hawa nafsunya, dan dia beramal untuk kepentingan setelah kematiannya. Itu orang yang cerdas menurut Nabi Muhammad SAW. Kita lanjutkan. Di antaranya, ma yu'khadz zulman, apa yang diambil dari harta orang lain secara zalim. Dengan cara bil ghasab. Ghasab itu dengan cara merampas. Wan nahab. Nahab itu rampok, di tengah jalan dirampok, begal. Wassarigah, sirgah itu dengan cara mencuri.
Lain semua ini ya. Kalau ghasab itu tidak harus nunggu orang di tengah jalan. Kadang-kadang copet, itu ghasab itu, ngambil itu ya. Tapi kalau an-nahab itu nunggu tempat sepi di jalan, mobilnya lewat di tempat sepi, dikepung. Kemudian dirampas hartanya. Itu nahab itu, rampok. Kalau mencuri itu biasanya datang ke tempat orang yang mau dicuri itu. Dia datangi rumahnya atau tokonya, dia mengendap-endap mengambil barangnya dan tidak mau ketahuan yang diambil barangnya, itu namanya mencuri. Nah, termasuk orang ngehack rekening orang, itu mencuri itu. Itu mencuri karena dia mengendap-endap masuk ke lemari besinya orang kan, lemari besi virtual itu ya. Kalau sekarang itu saldonya ada di internet, itu termasuk mencuri. Nah, wal khiyanah fil amanat, dan termasuk juga mengambil harta orang lain dengan cara yang zalim, termasuk berkhianat terhadap amanat yang diberikan kepada dirinya. Diberi amanat, ini harta untuk saudaraku yang ada di kota A. Jumlahnya berapa? 10 juta. Sampai di sana disunat yang diberikan tinggal 2 juta. Yang 8 juta dimakan. Ini orang tidak amanat ini. Harta yang diambil dengan khianat. Tidak menjaga amanat ini ya. Wa ma yaqtati'ahu al-insan min amwalihim bil aimanil fajirah wa syahadatiz zur, dan apa-apa yang diambil, yaqtati'ahum itu diambil atau dipotong, maksudnya diambil gitu ya, direbut dari harta seseorang bil aimanil fajirah, dengan sumpah yang palsu, wa syahadatiz zur, dan kesaksian yang palsu. Sumpah yang palsu, umpamanya saya diamanati untuk menyerahkan satu barang. Barangnya itu saya jual, keuntungannya saya ambil, umpamanya. Kemudian saya bersumpah, demi Tuhan, saya tidak mengambil barang itu, barangnya hilang di jalan, umpamanya. Ini berarti kamu sudah bersumpah palsu, mengambil harta orang dengan cara bersumpah palsu. Atau kesaksian yang bohong. Kesaksian yang bohong, saya bersaksi bahwa harta itu bukan miliknya, tapi milik dia. Padahal kita tahu itu harta itu milik dia. Kita bersaksi harta itu milik dia, bukan miliknya. Karena kita sudah dijanjii kalau kamu mau bersaksi harta itu milik aku, nanti kamu saya kasih berapa persen. Saya bersumpah palsu atau bersaksi palsu. Ini juga merebut harta orang dengan cara yang zalim. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, man zalama gida shibrin minal ardi tuwigahu min sab'i aradin. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berbuat zalim dengan cara merampas walaupun satu jengkal tanah ini, bersaksi palsu, ini satu jengkal tanah ini, saya saksi, dulu saya ketemu sama bapaknya ini, saya saksi ini satu jengkal tanah ini punya saya, umpamanya. Ini bukan warisan anak-anaknya, ini warisannya ini sudah tidak termasuk warisan anak-anaknya, ini punya saya saksi, ini ada dulu, ini saksinya ada, ini punya saya ini, padahal bohong itu. Saksinya sudah kita janjii, nanti kamu dapat berapa persen ya. Tanahnya ini nanti biar milik saya, kamu jadi saksinya, nanti kamu dapat berapa persen. Waduh Pak, dosanya besarnya luar biasa itu. Kata Rasulullah, orang yang mendolimi harta orang lain walaupun cuma satu jengkal tanah, maka nanti di akhirat, di neraka, Allah akan melilitkan ke tubuhnya ini 7 lapis bumi, dililitkan ke tubuhnya ini.
mencengkram tubuhnya sampai hancur. Dijepit oleh 7 lapis tanah sampai hancur tubuhnya. Naudzubillah min dzalik. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, ittaqudz dzalama. Bertakwalah kamu, takutlah kamu kepada perbuatan zalim. Fa inna dzulum dzulumatun yaumal qiyamah. Sesungguhnya perbuatan zalim itu adalah kegelapan nanti di hari kiamat. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, la yahillu li muslimin ay ya'khudha 'asa akhihi bighairi tibi nafsin minhu. Tidak dihalalkan bagi seorang muslim untuk mengambil tongkat saudaranya tanpa kerelaan dari saudaranya. Bayangkan ini. Bukan maling loh nih ya, bukan maling. Saudaranya punya tongkat, dia juga perlu tongkat itu, umpamanya sama-sama tua ini ya. Saudaranya pakai tongkat, dia perlu tongkat itu. Dia ambil tongkat itu untuk jalan ke kamar mandi aja. Dipakai, kemudian kembali lagi. Kalau saudaranya tidak rela, jalannya dia menggunakan tongkat itu dari tempat dia sampai kamar mandi, sampai balik lagi, dihitung dosa oleh Allah SWT. Kalau saudaranya tidak rela. Kalau sekarang kan tidak ada yang pakai tongkat, pakai sandal orang. Pakai sandalnya orang. Tidak saya curi kok. Saya cuma gunakan sandalnya itu ke depan aja, kemudian saya balik lagi. Kamu sudah minta izin atau belum? Sama yang punya? Belum. Kalau kamu belum minta izin, itu namanya kamu ghosab. Ngerampas barangnya orang. Menggunakan barangnya orang tanpa izin, itu namanya merampas. Merampas kegunaan barang tadi. Kegunaan barang tadi kamu rampas. Kecuali kalau kamu yakin betul orang ini saya tidak izin, tidak ada masalah. Kalau yakin betul ya, tapi kadang-kadang ini digunakan oleh banyak orang, padahal dia tidak tahu orang itu betul-betul ridho atau tidak. Nah, sebab kalau kita mau lebih hati-hati ya kita izin. Lebih baik izin. Walaupun itu anak kita sendiri. Walaupun anak kita sendiri, izin. Dengan cara seperti itu, nanti kita mengajarkan kepada anak kita kalau mau meminjam sesuatu dia izin. Tapi kalau kita ambil barang anak kita seenaknya saja, sini cuma anak saya kok. Ya, kalau itu barang dia, kemudian dia tidak rela, kita termasuk ghosab. Loh, itu kan yang beri dulu saya. Nah, ketika kamu berikan kepada anakmu, sudah jadi haknya siapa? Sudah jadi hak anak kamu. Kemudian kamu gunakan seenaknya saja, tidak boleh. Kamu harus minta izin. Walaupun seharusnya seorang anak itu hartanya mau diambil bapaknya aja, harusnya dia mengikhlaskan. Tapi kan kita mau berbicara warok, kehati-hatian. Kalau mau berbicara kehati-hatian, ya kita itu harus izin terlebih dahulu, walaupun itu barang anak kita sendiri. Dan dengan cara kita izin kepada anak kita, saat itu kita sedang mengajarkan kepada anak kita kalau mau ngambil barangnya orang lain, izin terlebih dahulu. Bolpen, seenaknya saja ada bolpen diambil tulis. Padahal kalau bolpen itu, sebagian ulama karena hati-hatinya kalau bolpen itu bukan minjem, tapi minta. Sebab ketika kita gunakan pulpen itu, kita sedang menggunakan tintanya berkurang. Jadi sebagian ulama itu kalau mau pinjem pena, dia tidak mengatakan pinjem, minta tintanya sedikit. Karena orang yang minjem itu, orang kalau mau minjam sesuatu, harus mengembalikan dalam kondisi seperti dia pinjam. Kalau pulpen kita pakai, kita berikan kan tintanya masih berkurang. Pinjam HP-nya sebentar, buat apa? Telepon. Pulsanya tambahan. Pulsanya ini kamu tambah ini, minjem kok ngabiskan pulsanya orang. Setiap hari lagi. Bukan minjem namanya, kamu minta pulsa sedikit, minta pulsa. Tidak bisa, itu bukan minjem. Kalau
Kalau minjem itu kamu balikan pulsanya tidak ada apa-apa. Nah, sama seperti itu. Nah ini penting kita perhatikan, ngambil barang, walaupun kita tidak mencurinya, kita ambil barang, kita gunakan barang tadi, berarti kita kan sudah mendapatkan manfaat dari barang itu. Jangan sampai tanpa izin pemiliknya, apalagi ada motor nganggur, pakai motornya siapa kita tidak tahu, dipakai. Kenapa? Cuma ke warung sebentar situ kok. Lah bensinnya itu bensinnya siapa? Motornya, businya, semua itu pakai uang. Harus izin. Loh, itu punya temen dari SD saya tahu. Rela apa enggak dia? Belum tentu rela loh, apalagi kalau kendaraan pribadi itu ya. Belum tentu semua orang itu rela kendaraan pribadinya itu ditunggangi orang lain. Jangan gampang-gampang menggunakan sesuatu tanpa izin. Sandal saja kadang-kadang orang tidak rela kok. Nah, kalau sandal jepit mesti tidak apa-apa, sandal kulit. Dia belinya mahal umpamanya. Saya pinjam sandalnya ya. Kalau diserahkan ya pinjam. Itu aja kamu harus mengembalikan dengan kondisi sandalnya tetap bagus. Kamu pinjam sandal kulit buat ke kamar mandi. Kembali bau. Kamu sudah tidak amanat itu namanya. Kamu tidak amanat, sandal bagus-bagus kok dibawa ke kamar mandi. Kamar mandi sandal jepit. Sandal jepit harus punya akhlak, punya dzauq namanya, punya cita rasa. Apalagi kamu pakai sandalnya, sandal bagus tidak pakai izin. Kamu pakai jalan kotor, balik dalam keadaan kotor. Tidak mungkin rela, kamu dosa. Setiap langkah kamu dinilai dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini orang tua megang tongkatnya orang tua lain saja. Itu kata Rasulullah SAW, jangan kecuali kalau kamu tahu dia itu ridho. Qala dzalika, Rasulullah mengumpamakan dengan perumpamaan yang paling rendah sekali. Li syiddati ma harramallahu mimma lil muslim alal muslim, karena besarnya atau karena beratnya pengharaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap harta muslim ke atas muslim yang lain. Bahayanya orang ngambil harta atau manfaat dari orang lain. Wa qala alaihi salatu wassalam fi sarqah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang pencurian, la'anallahu sariqa yasruqul baydah fayuqta yaduhu wa yasruqul habl fatuqta yaduhu. Allah melaknat pencuri yang mencuri telur. Telur nih yang dicuri telur nih ya. Dan tangannya dipotong. Allah juga melaknat pencuri tali. Nyuri tali itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hingga dipotong tangannya. Nah, bayangkan nyuri tali saja dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kalau mencuri TV, mencuri mobil, naudzubillah min dzalik. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafik thalath. Tanda-tanda kemunafikan itu ada 3. Idza hadatsa kadzab, jika bicara dusta. Wa idza wa'ada akhlaf, jika berjanji dia menyelisihi janjinya, mengingkari janjinya. Wa idza tumina khan, jika diberi amanat dia khianat. Ini sudah sering kita bahas. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, la imana liman la amanatalah. Rasulullah bersabda, tidak ada iman di dalam diri orang yang tidak amanat. Orang kalau dipercayai sesuatu, dia khianat, itu berarti di dalam dirinya tidak ada iman. Tercabut iman di dalam dirinya. Sebagian muhadits mengatakan, la iman, tidak ada iman, bukannya dia jadi kafir, tapi menunjukkan kualitas imannya sangat rendah sekali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la dina liman la amanatalah, wala salata, wala zakatalah. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, tidak ada agama
bagi siapa yang tidak ada amanat di dalam dirinya. Bahkan tidak ada sholat, tidak ada zakat baginya. Maksudnya pahalanya sholat tidak ada, pahalanya zakat tidak ada, agamanya tidak ada. Sebab apa? Sebab orang ini khianat. Karena orang yang beragama, sholat, zakat, ciri-cirinya dia kalau diberi amanat, sesuatu, dia amanat, menjaga amanat, tidak khianat. Jika dititipi sesuatu, dia jaga. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, thalathun muta'alligat bil arsh. Ada 3 yang terkait di arsy Allah Subhanahu wa taala. Seperti terkaitnya lampu gantung, tergantung di bawah arsy singgasana Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 hal. Apa itu? Yang pertama ar-rahim, silaturrahmi. Silaturrahmi itu terkait di bawah singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Tagul, silaturrahmi ini berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa ya segala sesuatu itu berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala? Cuma kita tidak dengar. Neraka bicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumah yang kita singgahi, rumah yang kita tinggali itu bicara, bisa bicara. Pakaian yang kita kenakan bisa bicara dia. Kata Sayyidina Umar ibn al-Khattab, orang yang meninggalkan sholat ketika dia keluar dari rumahnya berdoa kepada Allah, ya Allah jangan kembalikan orang bodoh ini ke dalam saya. Pakaian yang dia kenakan, ya Allah lepaskan orang zalim ini dari saya. Semua yang bersentuhan dengannya ini mengutuk dirinya, orang yang meninggalkan sholat. Nah bukan meninggalkan sholat saja, orang yang berbuat zalim juga seperti itu. Karena pada hakikatnya semua yang ada di alam semesta ini selain jin dan manusia tidak ada yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka sangat benci digunakan maksiat oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, silaturahim ini berkata kepada Allah, berdoa kepada Allah, Allahumma inni bika fala uqta'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah, jangan sampai ada yang memutus aku. Jangan sampai ada yang memutus aku, yaitu memutus silaturahmi. Berarti kalau ada yang memutus aku, ya Allah, aku mohon ya Allah balaslah orang ini. Karena aku sudah memohon perlindungan kepadamu, supaya jangan ada yang mutus aku. Kalau ada orang yang mutus aku ya Allah, namanya mutus silaturahmi. Balaslah orang itu ya Allah, karena dia sudah memakan hakku. Orang yang memutus tali silaturahmi, dia memakan hak tali silaturahmi itu sendiri, sebab tali silaturahmi itu minta kepada Allah supaya jangan ada yang memutus dirinya. Wal amanatu tagul. Yang menggantung yang kedua adalah amanat. Dan amanat itu juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni bika fala ukhan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, jangan sampai ada yang mengkhianati aku ya Allah. Amanat ini yang minta. Berarti kalau ada orang yang khianat, berarti dia nomor 1 mengkhianati amanat itu sendiri. Sehingga dia sebelum memakan hak orang lain, dia memakan hak sang amanat itu sendiri, yang memohon kepada Allah untuk tidak dikhianati. Dia akan dibalas oleh Allah melalui doa amanat tadi, permintaan amanat yang tergantung di arsy Allah. Wan ni'matu, yang ketiga nikmat. Jadi ada 3 tadi ya. Ar-rahim, silaturrahim, amanat. Yang ketiga adalah nikmat. Wan ni'matu, nikmat. Tagul, dia juga memohon pertolongan kepada Allah. Allahumma inni bika fala ukfar. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon perlindungan kepadamu agar jangan ada yang mengkufuri aku, kufur nikmat. Kalau ada orang yang kufur nikmat, berarti dia memakan haknya
merampas haknya sang nikmat itu sendiri. Nah, jamnya sudah lebih, nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mendatangkan rezeki kepada kita yang halalan thayyiban, tanpa kesusahan, dengan cara yang halal, dengan cara yang thayyib, dengan cara yang mudah, dan rezeki yang tidak menjadikan kita nanti disiksa di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana a'tarafna bi anna nagtarafna wa annana asrafna ala lada ashrafna fatub alaina taubah taghsil li kulli haubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi isma' fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم.